بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حرف جیم، حرف جیم اس کے عدد 3 ہیں۔ حروف ابجد کا یہ تیسرا حرف ہے۔ اس حرف کو حرف ناطق اور نورانی حرف کہتے ہیں۔ حرارت اور رطوبت کا پہلا درجہ رکھتا ہے مگر خشکی زیادہ ہے، اسی لیے اس کو منگل کا دن اور مریخ سیارہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حکیم بکرات کہتا ہے کہ یہ تیسرا حرف ہے جس میں عنصر ہوا پہلا مرتبہ میں واقع ہوا ہے۔ اس کی یبوست اس کی رطوبت پر غالب ہے۔ جیم کا مزاج سرد تر، جلالی اور جمالی مثل ہوا کی ہے، کبھی جلال ہے کبھی جمال ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور تیز طوفان کی تلاطم، سرسر باد سرسر، اس سے کام لینے والے کا کام کرتا ہے۔ جو حرف یہ جیم ہے وہ کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے تو اس حرف سے کام لیتا ہے، اور اس کے فوائد اور اس کے خواص بے شمار ہیں۔ حرف جیم ماں اسماء کے جن کے اول جیم ہو۔ اسماء سے مراد وہ اسماء جمالی اور جلالی اللہ تبارک و تعالی اسماء جن کے شروع میں جیم ہو، جلیل ہو گیا، جمیل ہو گیا، اس طرح کے وہ حروف جامع جن کے شروع میں جیم آتا ہے، اس جیم کے ساتھ ملا کر لکھے ایک کاغذ پر، تو جس آدمی کو گرمی کی وجہ سے بخار تپ کا عارضہ ہو تو گول کر پلائیں تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی غائب کا پتہ معلوم کرنا ہو، کسی چور کا پتہ معلوم کرنا ہو، کسی خزانے کا پتہ معلوم کرنا ہو تو اس سے پتہ کرا سکتے ہیں۔ چور شکل جیم کو روٹی کے ٹکڑے پر لکھیں اور اس کے اطراف میں یہ آیت لکھیں، وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ وہ آیت ہے جو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے اندر جو ایک گائے کا واقع ہوا تھا۔ ایک آدمی نے جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا، یا قوم ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اور یہی آیت لکھ کر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، سوئی ہوئی عورت کے سینے پہ رکھے اپنے سارے راز اگل دے گی۔ کسی چیز کا پتہ نہ چلتا ہو تو اس سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ خزانے کا معلوم کرنا ہو، کوئی شخص غائب ہو تو کوئی حاکم، کوئی جابر، کوئی متکبر انسان اپنے ناخن کے اوپر جیم لکھیں 3، کسی ظالم جابر کے سامنے اس کو یوں کر کے سلام کریں، نرمی سے شائستگی سے پیش آئے گا۔ کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس آدمی کے اسم کو تکسیر میں لکھیں، تکسیر حروف ہجا کر کے ایک ایک کر کے لکھنا، اور اس جیم کو ساتھ لکھتے جائیں، اور وہ لفظ، وہ الفاظ، وہ اسماء جن کے شروع میں جیم آتا ہو اور حسن یا جامع کا اضافہ کرتے جائیں، تو یہ جامع کا نقش بنا کر اس کو 1000 بار پڑھا جائے تو بچھڑے ہوئے
लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है। मोहब्बत में यह तीर बहदफ है। या जामे का लफ्ज़ अलजीम व बेहक जीम असल कर। और अगर कोई शख्स गायब हो और उसको हाज़र करने का सोच रहे हों तो इसको लोगों ने ज़म्बीक में कपड़े पर लिख कर, नीले रंग के कपड़े पर लिख कर जीम जीम जीम, इसकी आदात के मुताबिक इसका आदत कितना बनता है 3, लेकिन इसको जब मलफूज़ी लिखेंगे जीम ये मीम, जीम के 3, ये के 10 और मीम के 40 और 10 50 और 3 53 मरतबा 53 बार इस जीम को लिखेंगे नीले रंग के कपड़े पर और लिख कर रोगन ज़म्बीक में जलाएं और अज़मार पढ़ते रहें। अज़मार क्या आते हैं? या खुदाम हाज़ल हर्फ जीम, या खुदाम हाज़ल हर्फ जीम उफ़्ज़रू फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। तो बस इतनी ही देर लगेगी जितनी कि वहाँ से यहाँ आने तक, यानी लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची आने का फ़ासला देख लें। 24 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, कितने लगते हैं? हवाई सफ़र है, बाई रोड है, बस इतनी मसाफत देख ले। अल्लाह तबारक व तआला जब असबाब पैदा करता है ना तो उसके यहाँ किसी चीज़ की देर नहीं होती। बस अपनी तदबीर को रब की तकदीर के साथ मुवाफ़िक करने की कोशिश करो। दुआ करो कि अल्लाह तेरी तकदीर मेरी तदबीर के साथ और मेरी तदबीर तेरी तकदीर के साथ मिल जाए, मुवाफ़िक हो जाए। मेरी दुआ को कबूल कर ले। या खुदामा हाज़ल हर्फल जीम ये पढ़ते जाए तो गायब हाज़िर हो जाएगा। और अगर इसका नक्शे मुसल्लस बनाकर, नक्शे मुसल्लस क्या होता है? 9 कोने का नक्श होता है, अरबाब फ़न ये जानते हैं। नक्श बनाकर इन अस्मा को दाएं बाएं लिखकर हिरन की जिल्ली पर लिखें, सुर्ख रोशनाई से लिखकर अपने पास रखें तो मकबूलियत आम होगी, मकबूलियत आम होगी, यानी तस्खीर अखलाक और मरजा अखलाक बन जाएगा वो शख्स। और अगर औरत को वज़ा हमल में दिक्कत पेश आई हो तो इस हरूफ की शक्ल को मुसल्लस लिखकर, यानी 3-3 का वो नक्श बनाकर ना, मुसल्लस बनाकर, और इस मुवक्कल का नाम लिखकर, ताहयाइलो मुवक्कल का नाम है जीम का, तो उसकी कमर में बांध दें तो फ़ौरन वज़ा हमल हो। दुनिया में ठंडक पैदा करते हैं ये जीम के जितने भी हरूफ हैं, जिन जिन अस्मा के शुरू में, ये दुनिया के अंदर ठंडक पैदा करते हैं ताकि सूरज की गर्मी दुनिया को जला न सके। तपश कहीं पढ़ा था, वल्लाहु आलम, किसी बुक में पढ़ा था कि सूरज की 70 आँखें हैं, चौथे आसमान पे है, इसकी एक आँख ज़मीन की तरफ है और 69 अर्श की तरफ है। अल्लाह बेहतर जानता है, उसकी हिकमत है, चौथे आसमान पे है। और आजकल साइंसदान सूरज को ओवरटेक करके छठे आसमान पे मरीख है, जो इल्म हयत वालों ने, इल्म नजूम वालों ने रखा है। अल्लाह बेहतर जानता है कि साइंसदानों के नज़दीक मरीख किस आसमान पर है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। और अगर हरफ जीम अंगूठी पर लिख कर इसके गिर्द अज़मार लिखी जाए, या खुदामा हाज़ल हरूफ, या खुदामा हाज़ल हरूफ ने पास रखें और दावत पढ़ते जाएं और 53 मरतबा जीम कहें। मैंने कहा ना 53 इसका अदद है। जीम ये मीम, मीम 40 ये 10 और जीम के 3, 53 बनता है। 53 मरतबा जीम कहें तो कभी प्यास ना लगे। नीले कपड़े जो किसी भी वो जगह से उठाया हुआ हो, इस पर हरफ जीम किसी शख्स के नाम के साथ तकसीर करके लिखें, फिर इसको पलाएं। और अगर उसको कोई मर्ज़ होगा, कुलांज के दर्द से भी ज़्यादा किसी का दर्द होगा तो वो ठीक हो जाएगा, और जहाँ कहीं भी होगा वो हाज़िर हो जाएगा। ये मुख्तसर से मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। इसकी तफसील में जाएँ तो बहुत सारी अज़मार लगानी पड़ती हैं,
تو اس لیے بعضوں کی سمجھ سے بالا ہوتی ہیں، اور ویسے بھی احباب کا یہ حکم ہے کہ ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی بنایا کریں، تو انشاءاللہ اب کے بعد آپ کو 3 سے 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو ملا کرے گی، اس سے زیادہ نہیں، قسط واس پائٹ واس آپ کو ملتی جائے گی۔ اللہ حافظ۔